नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 21, chapter entitled The Dynasty of Bharata, text 22 to 25. So 22, 23 and 24, they don't have purport. So I will just read the translation. 25, we all will recite together. இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் காண்டம் 9 அத்தியாயம் 21 அத்தியாயத்தின் தலைப்பு பரத வம்சம். ஸ்லோகம் 22 இருந்து 25 வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம். ஸ்லோகம் 22, 23, 24க்கு பொருளுரை எதுவும் இல்லாததால் அதோட மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் நான் படிக்கிறேன். அது 25வது ஸ்லோகம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். Text 22, translation. From Ajameda came a son named Brihadishu. From Brihadishu came a son named Brihadhanu. From Brihadhanu a son named Brihadkaya, and from Brihadkaya a son named Jayadratha. ஸ்லோகம் 22க்கான மொழிபெயர்ப்பு. அஜமீடரிலிருந்து பிருகதிஷு என்ற மகன் வந்தார். அவரிடமிருந்து பிருகத்தனு என்ற மகன் வந்தார். அவரிலிருந்து பிருகத்காயர் என்ற மகன் வந்தார். பிருகத்காயரிலிருந்து ஜெயத்ரதன் என்ற மகன் வந்தார். Text 23. The son of Jayadratha was Vishada, and his son was Sienajit. The sons of Sienajit were Ruchirashva, Dridahanu, Kashya and Vatsa. ஜெயத்ரதனின் மகர் விஷதர், அவரது மகன் சேனஜித். சேனஜித்தின் மகன்கள் ருச்சிராஸ்வ, திருடஹனு, காஷ்ய, வத்ச ஆகியோர் ஆவார். Text 24. The son of Ruchirashva was Para, and the sons of Para were Prithusena and Nipa. Nipa had 100 sons. ருச்சிராஸ்வரின் மகன் பாரர். பாரரின் மகன்கள் பிருத்துசேனர், நீப்பர் ஆகியோர் ஆவர். நீப்பருக்கு 100 மகன்கள் இருந்தனர். So text 25, we all will recite together. ஸ்லோகம் 25 நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். Okay. Saham Saha Kritvyam Krityam Shukakanyayam Kanyayam Brahmadattam Brahmadattam Ajijanat Ajijanat Yogi Yogi Saham Saha Gavi Kavi Bharyayam Bharyayam Vishwaksenam Viswaksenam Adhat Adat Sutam Sutam Sakritvyam Shukakanyayam Sakritvyam Sukakanyyanam Brahmadattam Ajijanat Brahmadattam Ajijanat Yogi Sagavi Bharyayam Yogi Sagaviparyayam Vishwaksenam Adhat Sutam Viswakshenam Adat Sutam Saham Saha He King Nipa King Nipa Avar Nipar Kritvyam Kritvyam in his wife in his wife Kritvi Kritvi அவரது மனைவியான கிருத்வியில் Shukakanyayam Sukakanyayam who was the daughter of Shuka. who was the daughter of Suka சுகரின் மகளான Brahmadattam Brahmadattam a son named Brahmadatta. a son named பிரம்மதத்தர் என்ற மகனை Ajijanat begot. பெற்றார். Yogi a mystic yogi. ஒரு அஷ்டாங்க யோகியான Saha that Brahmadatta. அந்த பிரம்மதத்தர் Gavi by the name Gau or Saraswati. கவி அல்லது சரஸ்வதி என்ற பெயருடைய Bharyayang
in the womb of his wife. womb of his wife. அவரது மனைவியின் கர்ப்பத்தில் Vishvaksenam, விஸ்வக்ஷேனம் Vishvaksena, விஸ்வக்ஷேனரை Adhat, begot, பெற்றார். Sutam, சுதம் a son. தசன் ஒரு மகனை. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. Translation: King Nipa begot a son named Brahmadatta through the womb of his wife Krithvi, who was the daughter of Shuka. And Brahmadatta, who was a great yogi, begot a son named Vishvaksena through the womb of his wife Saraswati. Purport: the Shuka mentioned here is different from the Shukadeva Goswami who spoke Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami, the son of Vyasadeva, is described in great detail in the Brahma Vaivarta Purana. There it is said that Vyasadeva maintained the daughter of Jabali as his wife, and that after they performed penances together for many years, he placed his seed in her womb. The child remained in the womb of his mother for 12 years. And when the father asked the son to come out, the son replied that he would not come out unless he were completely liberated from the influence of Maya. Vyasadeva then assured the child that he would not be influenced by Maya. But the child did not believe his father, for the father was still attached to his wife and children. Vyasadeva then went to Dwaraka and informed the personality of Godhead about his problem. And the personality of Godhead, at Vyasadeva's request, went to Vyasadeva's cottage, where he assured the child in the womb that he would not be influenced by Maya. Thus assured, the child came out, but he immediately went away as a Parivrajacharya. When the father, very much aggrieved, began to follow his saintly boy Shukadeva Goswami, the boy created a duplicate Shukadeva, who later entered family life. Therefore, the Shukakanya, or daughter of Shukadeva, mentioned in this verse is the daughter of the duplicate or imitation Shukadeva. The original Shukadeva was a lifelong brahmachari. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியார். மொழிபெயர்ப்பு: நீப்ப மகாராஜன் சுகரின் மகளும் தன் மனைவியுமான ரித்வியின் கர்ப்பத்தில் பிரம்மதத்தர் என்ற மகனை பெற்றார். சிறந்த யோகியான பிரம்மதத்தர் தன் மனைவியான சரஸ்வதியின் கர்ப்பத்தில் விஸ்வக்ஷேனர் என்ற மகனை பெற்றார். பொருளுரை: இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சுகர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசிய சுகதேவ கோஸ்வாமியிலிருந்து வேறுபட்டவர் ஆவார். வியாச புத்திரரான சுகதேவ கோஸ்வாமி பிரம்ம வைவர்த்தன புராணத்தில் மிகவும் விவரமாக விவரிக்கப்படுகிறார். அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: வியாசதேவர் ஜாபாலியின் மகளை தனது மனைவியாக பெற்றார். பிறகு அவ்விருவரும் பல ஆண்டுகள் தவம் இயற்றிய பின் அவர் அவளது கர்ப்பத்தில் விதையை விதைத்தார். அக்குழந்தை 12 ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து தன் தாயின் கர்ப்பத்திலேயே இருந்தது. வியாசதேவர் தன் மகனை வெளியே வரும்படி கூறிய போது, மாயின் ஆதிக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டால் ஒழிய வெளியே வரமாட்டேன் என்று அந்த மகன் பதிலளித்தார். அக்குழந்தை மாயின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட மாட்டார் என்று வியாசதேவர் உறுதியளித்தார். ஆனால் தன் தந்தை, மனைவி, மக்களிடம் இன்னும் பற்று கொண்டவராக இருந்ததால் அவரது வார்த்தைகளை அக்குழந்தை நம்பவில்லை. இதனால் வியாசதேவர் துவாரகைக்கு சென்று பரமபுருஷரிடம் தமது பிரச்சனையை எடுத்து கூறினார். பரமபுருஷரும் வியாசதேவரின் வேண்டுகோளின்படி வியாசரின் ஆசிரமத்திற்கு சென்றார். அங்கு கர்ப்பத்தில் இருந்த அக்குழந்தை மாயின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படாது என்று அக்குழந்தைக்கு பகவான் உறுதியளித்தார். இவ்வாறு உறுதியளிக்கப்பட்டதும் வெளியே வந்த அக்குழந்தை ஒரு பரிவ்ராஜகாச்சாரியராக போல் உடனே வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டது. இதனால் மிகவும் வருத்தமடைந்த தந்தை தெய்வ புதல்வரான தன் மகனை சுகதேவ கோஸ்வாமியை பின்தொடர்ந்து சென்றார். ஆகவே அச்சிறுவர் நகலான தன்னுடைய வேறொரு ரூபத்தை உண்டாக்கினார். நகலாக இருந்த சுகதேவர் பிறகு இல்லற வாழ்வில் பிரவேசித்தார். எனவே சுககன்யா அல்லது சுகரின் புதல்வி என்று இச்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது பொய்யான சுகதேவரின் மகளாவாள். உண்மையான சுகதேவர் ஒரு நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி ஆவார்.
Sakrityam Shukakanyayam Brahmadattam Majijanat Yogi Sagavibaryayam Vishwaksenam Adatsutam. King Nipa begot a son named Brahmadatta through the womb of his wife Krithvi, who was the daughter of Shuka. And Brahmadatta, who was a great yogi, begot a son named Vishwaksena through the womb of his wife Saraswati. நீப்ப மகாராஜன் சுகரின் மகளும் தன் மனைவியுமான ரித்வியின் கர்ப்பத்தில் பிரம்மதத்தர் என்ற மகனை பெற்றார். சிறந்த யோகியான பிரம்மதத்தர் தன் மனைவியான சரஸ்வதியின் கர்ப்பத்தில் விஸ்வக்ஷேனர் என்ற மகனை பெற்றார். Hare Krishna. So we welcome everyone for this Sunday morning Bhagavatam class. இந்த ஞாயிறு காலை பாகவத உபன்யாசத்துக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். So last few weeks we are discussing about the 21st chapter which deals about the dynasty of Bharata. கடந்த சில வாரங்களா நம்ம இந்த 21வது அத்தியாயம் பரத வம்சம் இத நம்ம விவாதிச்சிட்டு இருக்கோம். Especially about Rantideva we saw. குறிப்பா நம்ம ரந்திதேவரை பத்தி பார்த்தோம். How he was always a Krishna conscious person. எப்படி அவர் எப்பவுமே கிருஷ்ணனுடைய ஒரு நபரா இருந்தார் அப்படினு. So how we also should become like him. நம்மளும் எப்படி அவரை போலவே ஆகணும் அப்படிங்கறதையும் பார்த்தோம். So after that now the next descendants are mentioned here. இப்போ அதுக்கு அடுத்த தலைமுறையினர் அடுத்த சந்ததியினர் இங்க விவரிக்கப்படுறாங்க. So we saw, today we read from the verse 22nd till 25th and everywhere the names were mentioned. இங்க நம்ம 22வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 25வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். எல்லாமே பெயர்களா குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. And those who have read Srimad Bhagavatam they can see in many places like this dynasties and the names they are just continuously mentioned. யாரெல்லாம் பாகவதம் படிச்சிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல இந்த மாதிரி பரம்பரை அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. Even in Bhagavad Gita, if we see the first chapter of Bhagavad Gita, it is with full of instructions of Krishna, right? பகவத்கீதையோட முதல் அத்தியாயம் கூட முழுக்க கிருஷ்ணரோட உபதேசமா இருக்கு இல்லையா? From the first verse of Bhagavad Gita Krishna starts speaking. அப்படியே முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்தே கிருஷ்ணர் பேச ஆரம்பிச்சிராரா? Is that right? அப்படிதானே? No. இல்ல. Krishna starts speaking Bhagavad Gita from the second chapter. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில இரண்டாவது அத்தியாயத்துல இருந்து தான் பேசவே ஆரம்பிக்கிறார். And the first chapter is full of names. முதல் அத்தியாயம் முழுக்க பெயர்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. And Bhagavatam also, just now we heard Bhagavatam also, there are so many places just full of names. பாகவதத்திலயும் சரி இப்ப நம்ம பார்த்தோம் நிறைய இடங்கள்ல வெறுமனே பெயர்களா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So those who read Bhagavad Gita then they go to Srimad Bhagavatam. After finishing Bhagavatam where we go? Chaitanya Charitamrita. நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம், அதுக்கு அடுத்து பாகவதம் படிக்கிறோம், அதை முடிச்ச பிறகு நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? Chaitanya Charitamritam. And Chaitanya Charitamrita also is full of names. Chaitanya Charitamritathilum நிறைய பெயர்கள் தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. So now we may wonder why these books, these literatures are especially meant for speaking about Krishna and his pastimes. Then what is the need of these so many names? அப்ப நம்ம நினைக்கலாம் இது குறிப்பா கிருஷ்ணரையும் அவரோட லீலைகளை பத்தி பேச வேண்டிய புத்தகங்கள்ல எதுக்கு இவ்ளோ பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்படி? Especially Srimad Bhagavatam if you take. குறிப்பா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா on what occasion it was spoken? பாகவதம் எந்த சூழ்நிலையில பேசப்பட்டது? One fine Sunday morning like this everybody assembled. ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து அப்படி பேசினாங்களா பாகவதம்? On what occasion Bhagavatam was spoken? எந்த ஒரு சூழ்நிலையில இது பேசப்பட்டது? Parikshit Maharaj had only 7 days. பரீட்சித் மகாராஜாக்கு வெறும் 7 நாட்களே இருந்தது. So very important time of his life. அவரோட வாழ்க்கையிலே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம். Correct? அப்படிதானே? So then Shukadeva Goswami is presenting Bhagavatam to Parikshit Maharaj. அப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜாக்கு பாகவதத்தை சொல்லித் தரார். So only 7 days are left. வெறுமனே 7 நாட்கள் தான் இருக்கு. So what Shukadeva Goswami should have done, all 7 days he should have spoken about Krishna. சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்ணிருக்கணும்? 7 நாட்களுமே கிருஷ்ண லீலைகளை பத்தி பேசி இருந்திருக்கணும். Correct? சரிதானே? And within Krishna Leela we say according to Rasa Tattva, Rasa Leelas are the topmost. Krishna's dealing with gopis are the topmost. கிருஷ்ண லீலைகளை எடுத்துக்கிட்டாலுமே இந்த ரச தத்துவத்தின் அடிப்படையில கிருஷ்ணரும் கோபியர்களுக்கு முன்னான அந்த ராசலீலை தான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது. So then Shukadeva Goswami should have started with that.
அப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமி அந்த லீலையிலிருந்து தானே தொடங்கி இருந்திருக்கணும். But you know, when Shukadeva Goswami started speaking about the 10th canto, which deals with the pastimes of Krishna, சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிருஷ்ணரோட லீலைகள் அடங்கின அந்த 10வது கண்டத்தை எப்போ பேச ஆரம்பிச்சார் தெரியுமா? immediately? உடனடியாக பேச ஆரம்பிச்சாரா? No. After 1 hour? 1 மணி நேரம் கழிச்சு பேசினாரா? After 3-4 hours? 3-4 மணி நேரம் கழிச்சு பேச ஆரம்பிச்சாரா? No. இல்லை. Not even after the first day. முதல் நாள் கழிச்சு கூட பேசல. Second day also over. ரெண்டாவது நாளும் முடிஞ்சிருச்சு. Third day is also over. மூணாவது நாளும் முடிஞ்சிருச்சு. After the 4th day, நாலாவது நாளுக்கு அப்புறம் தான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். the 10th canto, the Samam Bonam, full Krishna Leela pastimes, he starts speaking. அந்த 10வது காண்டமான அந்த முழு அத்தியாய அந்த கிருஷ்ண லீலைகளோட சுருக்கம் வந்து பேசப்படுது. So now we may think, you know, why Shukadeva Goswami has wasted 4 days. நம்ம இப்போ யோசிக்கலாம், ஏன் சுகதேவ் கோஸ்வாமி 4 நாளை வீணடிச்சிட்டார்? If we can think this much, then Shukadeva Goswami can think much more. நம்மளே இந்த அளவுக்கு யோசிக்கிறோம்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி எவ்வளோ யோசிக்க மாட்டார்? So Shukadeva Goswami himself explains in the 12th canto about that. சுகதேவ் கோஸ்வாமியே 12வது காண்டத்தில் அதை பற்றி விளக்குறார். His Holiness Bhaktivikas Maharaj, தவத்திரு பக்தி விகாஸ் சுவாமி மகாராஜ், in one of his lectures he explains about this. இதை அவரோட ஒரு உபன்யாசத்தில் விளக்குறார். Generally we say that Srimad Bhagavatam is full of Krishna's pastimes, Krishna, Bhakta and Bhakti. நம்ம பொதுவாகவே என்ன சொல்லுவோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம்ங்கிறது முழுக்க கிருஷ்ண லீலைகள் அடங்கின ஒரு புஸ்தகம். கிருஷ்ணா, அவரோட பக்தர்கள், பக்தி. That is the prime motive of Bhagavatam. Bhagavatam only deals with that. இதுதான் பாகவதத்தோட மொத்த நோக்கமே. பாகவதம் இதை பற்றி தான் பேசுது. But Shukadeva Goswami says that in Bhagavatam he has used 2 different ways or 2 methods of speaking. ஆனால் சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னா, பாகவதத்தில் அவர் 2 விதமான வழிமுறைகளை, பேசுகிற வழிமுறைகளை அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்காரு. One directly deals about pastimes of Krishna. ஒன்று நேரடியாக கிருஷ்ண லீலைகளை பற்றி பேசுறது, which gives us Krishna Bhakti. அது நமக்கு கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கக்கூடியது. And the second thing is like this, regarding descendants of different dynasties. இரண்டாவது விஷயம் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு விதமான வம்சாவளியினரோட பரம்பரை பற்றி பேசுறது. So what we are going to achieve from hearing that? இது இந்த வம்சங்களை பற்றி கேட்கறது மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Maharaj very nicely explains that from some of the descendants we understand how they were Krishna consciousness, and from some of the descendants we understand that how they were not Krishna conscious. நம்ம இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும், மகாராஜ் ரொம்ப அழகா விளக்குறார். அந்த சந்ததியினர், அந்த வம்சாவளியினர்ல எப்படி ஒரு சிலர் ரொம்ப அதிகமான கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தாங்க, எப்படி ஒவ்வொருத்தர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லாம இருந்தாங்கங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம். Right? Recently we heard about Yayati and the descendants of Bharata, Rantideva. We can see some of them how were they are directly fixed in Krishna consciousness and how somewhere into sense gratification. இப்போ நம்ம சமீபத்திலே பார்த்தோம், யயாதி, ரந்திதேவா, பரதரோட வம்சங்கள் பார்த்தோம். அதில் ஒரு சிலர் முழு கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தாங்க, ஒரு சிலர் புலனின்பத்தில் மூழ்கி இருந்தாங்க. So therefore these descendants are given. அதனால தான் இந்த வம்சாவளியினர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And in today's verse now we are discussing about the dynasty of Bharata. இன்னைக்கு நம்ம பரதரோட வம்சத்தை பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். And very interestingly there is this term called Shukakanyayam. இங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமா சுககன்யாயாம் அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. And who is speaking that? யார் இதை பேசுறா? Shukadeva Goswami. சுகதேவ் கோஸ்வாமி பேசுறார். And we see in the translation also it is mentioned, and Prabhupada in the purport very interestingly he completely takes the topic, means the flow of this chapter he completely takes to different direction. நம்ம இங்கே மொழிபெயர்ப்பிலும் சாதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் பொருளுரையில் சில பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையுமே வேறொரு திசையை நோக்கி எடுத்துட்டு போறார். Just he took that word Shukakanyayam. அவர் வெறுமனே அந்த சுககன்யாயாம் அப்படிங்கிற வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டார். The daughter of Shuka. சுக்கரோட மகள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டார். Generally we know Shukadeva Goswami is a brahmachari. நமக்கு பொதுவாக தெரியும் சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஒரு பிரம்மச்சாரி. Who spoke Bhagavatam, he is a brahmachari. அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பேசினவர், அவர் பிரம்மச்சாரி. Right, even the purport, the end of the purport Prabhupada mentions about that. இந்த பொருளுரையோட முடிவில் கூட சில பிரபுபாதர் அதை குறிப்பிடுறார். The original Shukadeva was a lifelong brahmachari. உண்மையான சுகதேவர் ஒரு நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி ஆவார். But in this verse we hear Shukakanyayam, the daughter of Shuka.
ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் சுககன்யாயாம் சுகதேவரோட மகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So, now therefore when we don't have the purports or the explanations of acharyas, then immediately we will tell, see, there is contradiction, something wrong. These all are some stories written, therefore here and there are so many mistakes, controversies. இதுக்கு தான் நமக்கு ஆச்சாரியர்களோட விளக்கம் தேவைப்படுது. இந்த பொருளுரைகள் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இது ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பாடாக இருக்கே, அப்போ இது எல்லாமே வெறும் கட்டுக்கதை, ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குழப்பிக்குவோம். So therefore Prabhupada explains us, and then quoting from Brahma Vaivartava Purana. அதனால் சில பிரபுபாத விளக்கி பிரம்ம வைவர்த்தன புராணத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுறார். In many places we can see when Prabhupada speaks about Shukadeva Goswami, in the purports of Bhagavatam or even in the lectures, Prabhupada mentions several times from Brahma Vaivarta Purana. நம்ம சில பிரபுபாதரோட இந்த பாகவத பொருளுரைகள்லையும் சரி உபன்யாசங்கள்லையும் சரி சில பிரபுபாத இந்த பிரம்ம வைவர்த்தன புராணத்தை பற்றி பேசுகிறார். Prabhupada in this purport also he says, Shukadeva Goswami, the son of Vyasadeva, is described in great detail in the Brahma Vaivarta Purana. வியாசபுத்திரரான சுகதேவ கோஸ்வாமி பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தில் மிகவும் விவரமாக விவரிக்கப்படுகிறார். And Srila Jiva Goswami also in many places he mentions same fact. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி கூட நிறைய இடத்துல இந்த உண்மையை பேசுகிறார். So today just we will see few things about Shukadeva Goswami, whatever is discussed in the purport. நம்ம இந்த பொருளுரையில் விளக்கப்பட்டபடி சுகதேவ கோஸ்வாமியை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். In this purport there are few interesting things which modern day people again will raise questions, how it is possible. இதில் இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற நவீன மக்கள் கேள்வி கேட்பாங்க, எப்படி இது சாத்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில விஷயங்கள் இதில் இருக்கு. For example, the first thing, உதாரணத்துக்கு முதல் விஷயம், in the purport Prabhupada says, the child remained in the womb of his mother for 12 years. சில பிரபுபாத பொருளுரையில் குறிப்பிடுறார், அக்குழந்தை 12 ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து தன் தாயின் கர்ப்பத்திலேயே இருந்தது. In several places it is mentioned as 16 years also. சில இடங்களில் 16 வருஷம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Okay, so this is one thing. So how it is possible for a child to remain for 12 years in the womb? இது ஒரு விஷயம், எப்படி ஒரு குழந்தை 12 வருஷம் கர்ப்பத்தில் இருக்கிறதுக்கு. And second thing, now from the womb we will see what is happening. When the father asked the son to come out, the son replied that he would not come out unless he were completely liberated from the influence of Maya. தன் தாயின் கர்ப்பத்திலே வியாசதேவர் தன் மகனை வெளியே வரும்படி கூறிய போது மாயன் ஆதிக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டால் ஒழிய வெளியே வரமாட்டேன் என்று அந்த மகன் பதிலளித்தார். இது ரெண்டாவது விஷயம். இப்போ we don't see even when a child is born it doesn't speak, right? நம்ம குழந்தை பிறந்தாலே அது பேச போறது கிடையாது. It will take so much of time to train a particular language. Child has to hear regularly and then get trained and then only it starts speaking. ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியில் அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும், தொடர்ந்து அந்த குழந்தை கேட்கணும், நிறைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதுக்கப்புறம் அது பேச முயற்சி பண்ணி பேசும். But here what happens? ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குது? Child is able to hear what father is saying. குழந்தை கர்ப்பத்துல இருந்தே அப்பா வெளியே என்ன பேசுறாருங்கிறத கேட்க முடியுது. And child is replying to father also. அந்த குழந்தை திரும்ப அப்பாவுக்கு பதிலும் பேசுது. And father is also able to hear that. அப்பாவும் அதை கேட்கவும் முடியுது. This tendency of child hearing in the womb, this modern people they will agree that. குழந்தை கர்ப்பத்தில் இருக்கிறப்ப கேட்குது அப்படிங்கிறத நவீன சமுதாயத்தில் மக்கள் கூட ஒத்துக்கிறாங்க அதை. Right, therefore even nowadays when a woman is conceived, means when she is pregnant, immediately they start hearing particular musics or spiritual songs, or they read particular things which will influence the child. அதனால தான் இப்போ ஒரு பெண் கர்ப்பமான உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குறிப்பிட்ட வகையான இசையை கேட்குறாங்க, ஆன்மீகம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை கேட்குறாங்க. ஏன்னா அது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி scientists they agree that child can hear that and then child grow up accordingly. விஞ்ஞானிகளும் அதை ஒத்துக்கிறாங்க. குழந்தை கேட்குறது, கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தை கேட்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வளரவும் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So modern days they are going to more extreme that even when the child is within the womb they start putting applications in the school for admission. இன்னைக்கு நவீன உலகம் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா குழந்தை கர்ப்பத்துக்குள்ள இருக்கிறப்பே பள்ளிக்கூடத்தில் அட்மிஷன் போடுற அளவுக்கு போயாச்சு. Maybe like Vyasadeva, if the father is able to hear what the child is speaking, இப்போ வியாசதேவர் மாதிரி
தன் குழந்தை கர்ப்பத்தில் இருக்கிறப்ப என்ன பேசுன்னு சொல்லி கேட்க முடிஞ்சா immediately the father will hear, "Appa, stop, don't get admission in the material school." உடனே அந்த குழந்தை சொல்லும், அப்பா வேண்டாம் எனக்கு இந்த பௌதிகமான பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன போடாதீங்க அப்படி சொல்லிவிடும். I don't want to get slaughtered in that slaughterhouse. நான் வந்து அந்த கசாப்பு கூடத்தில் என்ன வெட்டாதீங்க அப்படி சொல்லியிருக்கோம். You all have been already slaughtered, why you are again putting me there? நீங்கள் எல்லாருமே அது ஏற்கனவே அந்த கசாப்பு கூடங்களில் சிதைக்கப்பட்டுட்டீங்க, என்ன எதுக்கு மறுபடியும் அங்கே சேர்க்குறீங்க? Better admit me in Gurukul. என்ன குருகுலத்தில் சேருங்க. Let me meditate on the lotus feet of Lord from the beginning. கிருஷ்ணரோட திருவடியா ஆரம்பத்தில், வாழ்க்கையோட ஆரம்பத்துல இருந்தே நான் நினைவில் வச்சுக்கிறேன். Now we all are laughing thinking that what is this, some kind of joke. நம்ம எல்லாருமே இதை ஒரு நகைச்சுவை நினைச்சிட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்கோம். But actual reality is that. ஆனா உண்மை என்னவோ இதுதான் உண்மை. You know what Srimad Bhagavatam explains? ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்றது தெரியுமா? The child in the womb, கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தை prays to supreme personality of Godhead. பகவான் முழுமுதற் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுது. Oh Lord, பகவானே, I am so much suffering inside this womb. நான் இந்த கர்ப்பப்பையில நிறைய கஷ்டப்படுறேன். You are the only person who can help me out of this situation. நீங்க ஒருத்தர் தான் என்ன இந்த சூழ்நிலையில இருந்து விடுவிக்க முடியும். And I promise you that when I come out, நான் உங்களுக்கு சத்தியம் பண்ணி தரேன், நான் இந்த கர்ப்பத்துல இருந்து வெளியே வந்த உடனே I will surrender unto you. நான் உங்களுக்கு சரணடைஞ்சிடுறேன். So Bhagavatam explains this, the situation of child in the womb. ஸ்ரீமத் பாகவதம் விளக்குது கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தை என்ன மாதிரியான நிலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Child is saying so much suffering, let me come out of this situation. குழந்தை ரொம்ப துன்பத்துல இருக்கு, அது சொல்லுது இந்த சூழ்நிலையில இருந்து நான் வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. Does any one of us remember that suffering now? நம்மள யாருக்காவது நம்ம என்ன கஷ்டப்பட்டோம்னு ஞாபகம் இருக்கா? No, right? So therefore when we speak about difficulty in life or difficult situation in life, we think of old age or death. நமக்கு அது ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லை. அதனால தான் வாழ்க்கையோட துன்பங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வயசாகிறது அல்லது மரணம் அப்படி தான் யோசிப்போம். Correct? When back pain comes, then only we think, oh, I am facing difficulty in my life now. நமக்கு முதுகு வலி வந்த உடனே தான் நம்ம நினைப்போம், ஓ என்னோட வாழ்க்கையில துன்பம் வந்திருக்கு. When toothache comes, then immediately we think, oh, I am struggling now. பல் வலி வந்த உடனே நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம். When astrologer says from next year you are going to face Shani, then your difficulty will begin. Then we think, oh, from next year I am going to suffer. நம்ம ஜோதிடர் சொல்லுவார், அடுத்த வருஷத்துல இருந்து உங்களுக்கு சனி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஓகே நான் அடுத்த வருஷத்துல இருந்து அப்ப அடுத்த வருஷத்துல இருந்தா நான் கஷ்டப்படுவேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு. But Shastra says, ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷ அனுதர்ஷனம். Anudarshanam, every moment from the beginning of birth, death, old age, disease, these are the real problems. ஒவ்வொரு பிறந்ததுல இருந்து ஒவ்வொரு தருணமே, அதாவது பிறப்பு, முதுமை, நோய், மரணம், இந்த 4 விஷயமே பெரிய துன்பங்களா இருக்கு. Shastra says from the time of your birth means even when you are conceived, when you are within the womb, from that time difficulty begins. உங்களோட பிறப்பிலிருந்தே துன்பங்கள் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரம் சொல்லுது. பிறப்பு அப்படின்னா நம்ம கர்ப்பத்துல கருவா உருவான நேரத்துல இருந்தே. Now here we all are sitting very nicely. நம்ம இங்க எல்லாரும் சௌகரியமா உட்கார்ந்திருக்கோம். Everybody at least got 2.5 by 2.5 feet span for sitting. எல்லாருக்கும் 2.5 2.5 அந்த அடியில இடம் இருக்கு. And that is not enough for us. We need more air around us and then ventilation. Therefore we have so many windows. நமக்கு அது பத்தாதுங்கிறதால நிறைய காற்றோட்டம் இருக்கணும், வசதியா இருக்கணும்ங்கறதுக்காக நமக்கு இங்க நிறைய ஜன்னல்களும் இருக்கு. And that is also not enough for us. Therefore we have this huge fan. அதுவும் நமக்கு பத்தலங்கிறதால தான் நமக்கு இவ்ளோ பெரிய ஃபேன் இங்க போட்டுருக்கோம். When many people come to our temple hall, more than the time they spend for having the darshan of the Lord, they spend more time in having darshan of this fan. நம்ம கோயில்ல நிறைய மக்கள் வர்றப்போ அவங்க பகவானை நிறைய நேரம் பார்க்கறாங்களோ இல்லையோ, இந்த ஃபேனை தான் நிறைய நேரம் பார்க்கறாங்க. And now after putting this fan, light, everything on, then we are feeling little comfortable here. இந்த ஃபேன், லைட் எல்லாமே போட்ட பிறகு நம்ம கொஞ்சம் சௌகரியமா இருக்கோம் இங்க. But when we were inside the womb of our mother, நம்ம கர்ப்பத்துக்குள்ள இருந்தப்போ, தாயோட கர்ப்பத்துல இருந்தப்போ, there was no fan. அங்க ஃபேன் கிடையாது. There was no light. அங்க வெளிச்சம் லைட் கிடையாது, வெளிச்சம் கிடையாது. There was no bed. அங்க எந்த படுக்கையும் கிடையாது. Soft cushion. ரொம்ப மிருதுவான மெத்தையெல்லாம் கிடையாது. Bhagavatam gives a horror story. Description is like a horror story. பாகவதம் ரொம்ப ஒரு கொடூரமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லுது. Just imagine
கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. Now there is someone 6 feet high, tall person. ஒரு 6 அடி உயரமுள்ள ஒரு நபர். I give him a 3 feet of height, one carry bag. அவரை நான் ஒரு 3 அடி இருக்கிற ஒரு பை தரேன் அவருக்கு. 3 அடியே உயரம் உள்ள ஒரு பை தரேன் அவருக்கு. So we tell him, sir, you go inside that carry bag. நீங்க இந்த பைக்குள்ள போங்க. And I am going to put a knot. ஆனா ஒரு முடிச்சு போட போறேன். So if the 6 feet tall person has to go inside the 3 feet tall cover, and then I'm going to put a knot, then you imagine how he should be within that cover. அந்த 6 அடி உயரம் உள்ள ஒரு நபரை 3 அடி உயரம் உள்ள ஒரு பைக்குள்ள போட்டு அவர் ஒரு முடிச்சு போடுறப்போ கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க அவர் எப்படி அதுல உட்கார்ந்திருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. How much suffering. எவ்வளவு துன்பம் இல்லையா? And more than that, I tell him, now I am going to turn you upside down. அதுக்கு மேல நான் இப்போ உங்களை தலைகீழா கவுத்தி வேற வைக்க போறேன். Then I tell him, this is not over. Now I am going to put so many other stuffs around you. இது கூட முடிஞ்சு போல, நான் இன்னும் உங்களை சுத்தி வேற சில பொருட்கள்லாம் வைக்க போறேன். Stool, மலம், pus, சீல், urine, மூத்திரம், worms, புழு. Then how we will feel? We cannot even imagine that, right? அதை நம்ம கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியல இல்லையா? And we all have come through that same carry bag. நாம அதே அந்த பையில இருந்து தான் வந்திருக்கோம் நம்ம. Bhagavatam very nicely explains first day how a child develops, how the sperm and ovum when they get mixed, what are the formations. Day by day explanation is given in Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் நாள்ல இருந்தே கரு எப்படி ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து கரு உருவாகுது அப்படிங்கறத முதல் நாள்ல இருந்தே தெளிவா விளக்கப்பட்டிருக்கு. So on the first day what happens? In the fifth day it becomes like a bubble. Then after on the 10th day it becomes like a plum. முதல் நாள்ல வந்து சேர்றாங்க, 5வது நாள் ஒரு சின்ன குமிழ் மாதிரி ஆறுது, 10வது நாள் ஒரு சின்ன பழம் மாதிரி ஆறுது. And then either egg or flesh. Then on the end of the first month, first of all the head grows. முதல் மாசத்துல தலை வர்றது. At the end of the second month hands and legs. 2வது மாத முடிவுல கைகளும் கால்களும் வளருது. And end of the third month fingers, finger nails, body hairs, everything one by one. 3வது மாசத்தோட இறுதியில விரல்களும் விரல் நகங்களும் முடி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமா வளர ஆரம்பிக்கிறது. Like this step by step at the end of the 6th month complete development of the body is done. இதே மாதிரி வளர்ந்து 6வது மாசத்தோட முடிவுல முழு குழந்தையுமே உருவாகிறது. Then full consciousness is there. அப்ப முழு உணர்வுமே இருக்கு. Not like us what we have at present. The child's consciousness is little low but it's fully developed. இப்ப இருக்கிற உணர்வு அளவுக்கு இருக்காது, குழந்தையோட உணர்வு கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும், ஆனா முழு உணர்வுமே இருக்கும். Prabhupada in one place he says that if during that time if we have our consciousness like what we have now, then we would not survive there inside, we will die there. இப்ப இருக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கிறப்ப நமக்கு இருந்துச்சுன்னா சில பிரபுபா என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம அங்க வாழ்ந்திருக்கவே முடியாது, நம்ம அப்பயே இறந்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. So in that state child starts getting food from mother through the abdominal cord, umbilical cord. அப்போ அந்த இடத்துல தாயோட அந்த தொப்புள் குடியின் மூலமா குழந்தைக்கு உணவு போயிட்டே இருக்கு. When mother eats little spicy, child feels burning. தாய் கொஞ்சம் காரமா சாப்பிட்டாலும் குழந்தைக்கு எரிச்சல் உண்டாகிறது. If mother eats little bitter, child feels that. தாய் கொஞ்சம் கசப்பு அதிகமா சாப்பிட்டாலும் குழந்தைக்கு பாதிப்பு உண்டு பண்ணுது. Therefore doctors also they tell don't eat too much bitter, spicy, salty, like that they give advice. குழந்தை அந்த மருத்துவர்களும் அறிவுரை கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதிக காரம் சாப்பிடாதீங்க, கசப்பு, புளிப்பு, உப்பு இந்த மாதிரி அதிகமா சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. So when the child is nearing the 10th month, means the time of delivery, அந்த குழந்தை 10வது மாசத்தை நெருங்குறப்போ பிரசவத்தினப்போ, that time if Bhagavatam explains, if it is a very fortunate soul, pious soul, then he can remember past 100 lifetimes. பாகவதம் சொல்றது அந்த பிரசவத்தினப்போ புண்ணியம் வாய்ந்த ஆத்மாக்கள் அவங்களோட கடந்த ஒரு 100 பிறவியை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So then the child prays to Lord, Bhagavan, please help me, you are the only person who can help me. அப்போ அந்த குழந்தை பிரார்த்தனை பண்ணுது பகவான் கிட்ட, பகவானே தயவு செய்து என்னை காப்பாத்துங்க, நீங்க ஒருத்தர் மட்டும்தான் என்னை காப்பாற்றவே முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So that's what Shukadeva Goswami, he clearly remembers that within the womb. Therefore he is telling his father, I don't want to come out. If I come out, Maya is waiting, readily waiting. அதான் இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு சொல்றார், நான் வெளியே வரமாட்டேன், வந்தா எனக்காக மாயா காத்துட்டு இருக்கு. So we also prayed the same prayer. நம்மளும் அதே பிரார்த்தனைகள் தான் வச்சோம்.
But when we came out, நம்ம வெளியே வந்த உடனே immediately we fell in the lap of Maya. உடனடியாக மாயையோட மடியில் நம்ம விழுந்துட்டோம். Therefore, Acharya they sing, Jeev jago, ghora chandra bole. Kota nidra, javo Maya, pishachira kole. You are sleeping on the lap of Maya. Wake up, O sleeping soul. நம்ம மாயையோட மடியில் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கோம். தூங்கிட்டு இருக்க ஆத்மாக்களை எழுந்திருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சாரியர்கள் பாடுறாங்க. So we came out and then we forgot. நம்ம வெளியே வந்த உடனே நம்ம மறந்துட்டோம் அதெல்லாம். But Shukadeva Goswami is very much aware of that. So therefore he did not want to come. சுகதேவ கோஸ்வாமி இதை முழுசா உணர்ந்ததால அவர் வெளியே வர்றதுக்கு விரும்பலை. But we know Shukadeva Goswami spoke Bhagavatam. That means he came out of the womb. நமக்கு தெரியும் ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதம் பேசியிருக்கார் அப்படின்னா அவர் வெளியே வந்திருக்கார் அப்படின்னு. So how did that happen? அப்போ அது எப்படி நடந்தது? Prabhupada continues in the purport. ஸ்ரீல பிரபுபாத் தொடர்ந்து பொருளுரையில் சொல்றார், Vyasadeva assured the child that he would not be influenced by Maya. வியாசதேவர் அந்த குழந்தைக்கு உறுதி கொடுக்கிறார், நீ மாயால பாதிக்கப்பட மாட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு. We know Vyasadeva is what an elevated soul. நமக்கு தெரியும் வியாசதேவர் மிக உயர்ந்த ஒரு ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Shakti Aveshya avatar of Lord. பகவானோட சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் அவர். So he gave promise to Shukadeva Goswami that you come out, you will not be affected by Maya. அவர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு உறுதி அளிக்கிறார், நீ தயவு செய்து வெளியே வா, மாயை ஒன்று எதுவும் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So Shukadeva Goswami came out. சுகதேவ கோஸ்வாமி வெளியே வந்துட்டார். Correct? அப்படியா? That is what we read in the Bhagavatam now, purport. அப்படித்தானே நம்ம பொருளுரையில் படித்தோம். No, கிடையாது. What Shukadeva Goswami did? சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்ணார்? He did not come out. அவர் வெளியே வரவே இல்லை. Because Prabhupada explains in the purport, but the child did not believe his father. சில பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிடுறார், அந்த குழந்தை தந்தையை நம்பல. For the father was still attached to his wife and children. ஏன்னா அந்த தந்தையே அவரோட மனைவி குழந்தைகள் மேல பற்றுதல் வச்சிருந்தார். So we know the position of Vyasadeva. This is for us to understand that if a father is still more and more engaging in the activities which will entangle him in the material world, then he cannot help his son at all. இங்கே நம்ம வியாசதேவரை பற்றி நமக்கு தெரியும், இருந்தாலும் நம்மளோட பாடம் இது, எந்த ஒரு தந்தை மனைவி குழந்தைகள் மேலே நிறைய பற்றுதல் வச்சுருக்காங்களோ அவர் தன்னோட மகனோட ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு எந்த விதத்துலையும் உதவ முடியாது. So this is very important lesson we should learn. If we want to make our children Krishna conscious, then we should be Krishna consciousness. நம்மளோட குழந்தைகளை கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும். What is the verse? என்ன ஸ்லோகம் அது? Pitana sasyaj. One should not become a father. பிதான சஸ்யாத், ஒருத்தர் தந்தை ஆகக்கூடாது. Gururna sasyad. Don't become a guru. குரு ஆகாதீங்க. Don't become a mother, father, guru, a responsible person if you cannot make your dependents Krishna conscious. உங்களை சார்ந்து இருக்கிறவங்கள கிருஷ்ணனுடையவர்களா மாற்ற முடியல அப்படின்னா நீங்க ஒரு தாயாவோ தந்தையாவோ குருவாவோ அல்லது பொறுப்புள்ள ஒரு நபராவோ ஆகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So this is very important lesson to be learned. இது ஒரு முக்கியமான பாடம் நம்ம கத்துக்க வேண்டியது. So Shukadeva Goswami still didn't come out. He did not want to believe his father's words. ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி இன்னும் வெளியே வரல. அவர் தன்னோட தந்தையோட வார்த்தைகளை நம்புறதுக்கு தயாரா இல்லை. So then what happens? Vyasadeva, he goes to Dwaraka. அப்போ என்ன நடக்குது? வியாசதேவர் துவாரகைக்கு போறார். Who is Dwarakadish? யாரு துவாரகதீஸ்வர்? யாரு? The Lord of Dwaraka. Who is that? துவாரகையோட இறைவன் யாரு? Krishna. Krishna. The supreme personality of Godhead. முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர். Vyasadeva goes to him and explains the situation. See, this is what difficult situation I am facing. For last 12 years he is within the womb and he does not want to come out. So you solve the situation. பகவான் கிட்ட போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் வியாசதேவர் சொல்றார், கடந்த 12 வருஷங்களா இவர் கர்ப்பத்திலே இருக்கார், நான் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறார், இதுதான் என்னோட சூழ்நிலை, தயவுசெய்து நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். So at Vyasadeva's request, then Supreme Lord goes to Vyasadeva's cottage where he assures the child in the womb that he would not be influenced by Maya. அதுக்கப்புறம் வியாசரோட வேண்டுகோளுக்கு இணங்க கிருஷ்ணர் அவரோட ஆசிரமத்துக்கு வரார். வந்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு உறுதி அளிக்கிறார், நீ வெளியே வந்தோடனே மாயாவோட தாக்கத்துக்கு உட்பட மாட்டாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So thus assured, the child came out. அந்த உறுதியின் பேர்ல தான் குழந்தை வெளியே வர்றது.
So Shukadeva Goswami, as a 16 years old boy, he comes out from the womb of the mother. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு 16 வயசு பையனா கர்ப்பத்துல இருந்து வெளியே வர்றார். In Bhagavatam we can see the description is mentioned, full young man. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா முழுசா வளர்ந்த ஒரு இளைஞனா அவர் வெளியே வர்றார். So beautiful. அவர் ரொம்ப அழகானவர் அவர். But very important thing was he was a self-realized soul. ஆனா அதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அவர் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவா இருந்தார். Even before his birth, within the womb, he was a self-realized soul. அவர் பிறப்பிற்கு முன்னாடியே கர்ப்பத்துல இருந்தே அவர் ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவா இருந்தார். And when he came out, அவர் வெளியே வந்த உடனே, when he heard the assurance of the Lord, then he came out. அவர் கிருஷ்ணரோட உறுதியை கேட்ட பிறகுதான் அவர் வெளியே வந்தார். So then immediately what he did? அவர் என்ன பண்ணார் உடனே? He just left that place and went to forest. அவர் உடனடியா அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறி காட்டுக்கு போறார். He just directly goes away from the home. அவர் உடனடியா வீட்டை விட்டு வெளியேறி போறார். Vyasadeva is calling him, oh Shuka, oh wait, he's calling his son, but he just வியாசதேவர் கூப்பிடுறாரு, ஓ சுகா நில்லு நில்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். ஆனா அவர் கேட்கவே இல்லை. Bhagavatam we can see, by the sound of Vyasadeva, even from the trees so much echoes were coming, but still Sukadeva Goswami was just proceeding on the direction. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம், வியாசரோட சத்தத்தினால அந்த மரம் செடிகள்ல இருந்து கூட எதிரொலி வர்றது, ஆனா சுகதேவ கோஸ்வாமி எதையுமே கண்டுக்காம போயிட்டே இருக்கார். And not only Vyasadeva, everyone could see that Shukadeva Goswami was a Paramahamsa, self-realized soul. வியாசதேவர் மட்டும் இல்லை, எல்லாராலையும் பார்க்க முடியும் சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து ஒரு பரமஹம்சர், ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா அப்படின்னு. Bhagavatam itself says about that. ஸ்ரீமத் பாகவதமே அதை பத்தி சொல்லுது. When Vyasadeva was calling his son and going behind him, வியாசதேவர் அவரோட மகனை கூப்பிட்டுக்கிட்டே பின்னாடி போறப்போ they crossed a lake. ஒரு ஏரியை கடந்து போறாங்க அவங்க. And lake means we know people used to take bath there. ஏரினா நமக்கு தெரியும், மக்கள் குளிச்சிட்டு இருப்பாங்க. Nowadays we use lake for different purposes. இப்போ நம்ம ஏரிகள் எல்லாம் வேற ஒரு நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். To put all the wastages from factories, this that. ஆலைகள்ல இருந்து வரக்கூடிய கழிவுகளை கொட்டுறதுக்கும் இதுக்காக வேற வேற காரணங்களுக்காக நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். Cultured way of bathing is using shower. இப்போ ரொம்ப கலாச்சாரம் என்ன அப்படின்னா ஷவரை பயன்படுத்தி குளிக்கிறது. Or make a lake in your bathroom, use a bathtub. அல்லது ஏரியை உங்க பாத்ரூம்குள்ள கொண்டு வந்துருங்க, பாத் டப் வச்சு குளிங்க. But Shastra says that in running water one should take bath, that only will purify. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஓடுற தண்ணியில குளிச்சா தான் நீங்க தூய்மை அடைவீங்க அப்படின்னு சொல்லுது. So when they were passing through, there were many ladies, women, they were taking bath. அங்க அந்த ஏரியை கடந்து போறப்போ அந்த ஏரியில நிறைய பெண்கள் குளிச்சிட்டு இருந்தாங்க. So Shukadeva Goswami bypasses them, then Vyasadeva also crosses them. சுகதேவ கோஸ்வாமி முதல்ல போறார், கடந்து போறார், பின்னாடி வியாசதேவரும் பின்னாடியே ஓடி வர்றார். So when Shukadeva Goswami crossed them, nobody covered their bodies. சுகதேவ கோஸ்வாமி கடந்து போறப்ப யாருமே தங்களோட உடலை அந்த பெண்கள் யாருமே தன்னோட உடலை மூடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணவே இல்லை. But when Vyasadeva went, immediately they all covered their bodies. வியாசதேவர் இப்படி கடந்து போறப்போ உடனடியாக அவங்க எல்லாருமே தங்களோட உடலை மறைச்சிக்கிட்டாங்க. So Vyasadeva was surprised. வியாசதேவர் ஆச்சரியப்படுறார். Because they all were like his granddaughters. ஏன்னா அந்த பெண்கள் எல்லாருமே அவரோட வியாசதேவரோட பேத்திகள் மாதிரி இருந்தாங்க. So he asked them. அவர் கேட்கிறார், அந்த பெண்கள் கிட்டே கேட்கிறார், why did you do that? ஏன் அப்படி பண்ணீங்க? Means you didn't cover when my son went. He is a very young boy, 16 years old, charming, and Shukadeva Goswami did not had any clothings at all also. என்னோட மகன் முன்னாடி போனா, அவர் ரொம்ப 16 வயசான என்னோட மகன் ரொம்ப அழகானவன். இத்தனைக்கும் என்னாச்சு, சுகதேவ கோஸ்வாமி உடை கூட அணிய மாட்டார். ஸோ அவர் கடந்து போறப்போ நீங்க உங்க உடலை மறைச்சிக்க முயற்சி பண்ணவே இல்லை. One of the names of Shukadeva Goswami is Digambara. சுகதேவ கோஸ்வாமியோட ஒரு பெயர் வந்து திகம்பரா. Dig Ambara. His clothes were the directions. திக் அம்பரா, அதாவது எல்லா திசைகள் தான் அவரோட உடையே அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். Means he did not had any clothing. அப்படின்னா அவர் எந்த உடையும் அணியல அப்படின்னு அர்த்தம். So that's what Vasudeva was asking. So you did not cover your bodies when he went, but when I came you covered. So why you didn't cover when he crossed you? அவர் போறப்போ உங்களோட உடலை மறைச்சிக்க முயற்சி பண்ணல, ஆனா நான் இந்த பக்கம் வந்த உடனே உங்க உடலை மறைக்கிறீங்களே, என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். Then they said we could sense that he was a self-realized soul. He is a self-realized. அப்போ அந்த பெண்கள் எல்லாரும் சொன்னாங்க, எங்களால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து ஒரு முழுசான தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Completely out of bodily platform. அவர் உடல் அளவிலான தளத்திலிருந்து முழுக்க வேறுபட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது. Then Prabhupada gives an example of women, for example, when they are dressing.
இதை சில பிரபுபாதர் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார். பெண்கள் உடை அணியும் போது suddenly if a small child enters inside the room, ஒரு சின்ன குழந்தை அந்த அறைக்குள்ள வந்தா what they will do? என்ன பண்ணுவாங்க? They will not take much into consideration at all. பெருசா ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. They know that by seeing the child, they know that what is the vision. அந்த குழந்தையோட மனசு எப்படிப்பட்டதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். Women has that quality, Prabhupada mentions. பெண்களுக்கு அந்த குணம் உண்டு. They can sense how one is looking at them. ஒருத்தர் தன்னை எந்த விதத்துல பார்க்கறாங்க அப்படிங்கறத அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். So even these women, they told Shukadeva Goswami is a self-realized person. அந்த பெண்களாலே சொல்ல முடிஞ்சது சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா. So by birth he was a Brahman realized person and then he went inside the forest. அவர் பிறப்பிலேயே பிரம்மனை உணர்ந்த ஒரு ஆத்மா, அதனால அவர் காட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கார். So now Shukadeva Goswami went to forest, went away from his father. Then how did he learn Srimad Bhagavatam from his father? சுகதேவ கோஸ்வாமி காட்டுக்கு போயிட்டார். அப்போ அவர் எப்படி அவர் தன் தந்தை கிட்ட இருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கத்துக்கிட்டார்? Correct. This question will immediately come. சரியா? இந்த கேள்வி வரும் இல்லையா? So it is explained same in Brahma Vaivarta Purana, in other places Srila Jiva Goswami also mentions. பிரம்ம வைவர்த்த புராணா மற்ற சாஸ்திரங்களும் விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியும் இந்த விஷயத்தை பத்தி விளக்குறார். Vyasadeva wanted to teach Srimad Bhagavatam to Shukadeva Goswami. வியாசதேவர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்லி கொடுக்க முயற்சி பண்ணார். So what he did, அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, daily when his disciples they go out for collecting wood in the forest, அவர் தன்னோட சிஷ்யர்கள் காட்டுக்கு போய் விறகுகள் சேகரிக்கும் போது he told them to go nearby where Shukadeva Goswami was. சுகதேவ கோஸ்வாமி எங்க இருக்காரோ அங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். And he instructed them to recite verses of Bhagavatam. அங்க போய் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட ஸ்லோகங்களை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். So Jiva Goswami in one place mentions that we don't have exact reference of which verses, and at the same time he tells some scholars, Vaishnava scholars, they say 3 verses, especially these 3 verses Shukadeva Goswami heard. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றார், குறிப்பா எந்த ஸ்லோகங்களை சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் நம்ம கிட்ட இல்லை. ஆனா ஒரு சில வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் இந்த குறிப்பிட்ட 3 ஸ்லோகங்களை விளக்குறாங்க. இந்த ஸ்லோகம் தான் அது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு குறிப்பிடுறார். One verse is related with the Yudhishthira Maharaj where he says that Krishna he is our cousin, he is our messenger, he is our friend. ஒரு ஸ்லோகம் என்னன்னா, யுதிஷ்டிர மகாராஜர் கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றார். கிருஷ்ணர் எங்களோட மைத்துனர், கிருஷ்ணர் எங்களோட தேரோட்டி, எங்களோட தூதுவர். So this verse mentions the quality of how Krishna is பக்தவத்சல. இந்த ஸ்லோகம் கிருஷ்ணர் எப்படி பக்தவத்சலரா இருக்கார் அப்படிங்கிறது. He is ready to do anything for his devotees. அவர் தன்னோட பக்தர்களுக்காக எதை வேணாலும் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கார். So by hearing this verse, Shukadeva Goswami developed attraction for Bhagavatam and Krishna. இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா சுகதேவ கோஸ்வாமி கிருஷ்ணர் மீதான அந்த பற்றுதல் வளர்த்துக்கிட்டு பாகவதத்தை கத்துக்கிறார். He developed attraction for Bhagavatam and Krishna. அவர் பாகவதத்தின் மேலேயும் கிருஷ்ணர் மேலேயும் பற்றுதல் வளர்த்துக்கிறார். And the second verse is mentioned about the killing of Putana, Ahobakiyam Stanakala Kutam, that verse. ரெண்டாவது ஸ்லோகம் பூத்தனையை கொல்ற அந்த ஸ்லோகத்தில் வருது. In that verse the Krishna's love even for his enemy is mentioned. அந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் தன்னோட எதிரிகள் மேல கூட வச்சிருக்கிற அன்பை பத்தி விளக்குது. So Putana came to kill Krishna, but what Krishna gave her in return? பூத்தனா கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்காக வந்தா, ஆனா கிருஷ்ணர் பதிலுக்கு என்ன பண்ணார்? என்ன கொடுத்தார் பூத்தனாக்கு? Position of a mother, nurse. தாயோட ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறார். In this material world, if anybody comes to attack us, what we will think? We will try to attack them even before. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளை யாராவது தாக்க வந்தா என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவங்கள தாக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். Or even their families, friends. அவங்களோட உறவினர்கள், நண்பர்கள் எல்லாரையுமே தாக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். But we can see how merciful Krishna is even to his enemies. ஆனா கிருஷ்ணர் தன்னோட எதிரிகள்கிட்ட கூட எவ்வளவு கருணையா இருக்காரு பாருங்க. And the third verse describes about the form of Krishna, his dress, everything. So மூணாவது ஸ்லோகம் கிருஷ்ணரோட ரூபத்தையும் அவரோட உடைகள், அணிகள் அத பத்தின ஸ்லோகம். So after hearing this, then he developed attraction for the form of Krishna. இந்த 3 ஸ்லோகங்களையும் கேட்ட பிறகு சுகதேவ கோஸ்வாமி கிருஷ்ணரோட ரூபத்தின் மீது உண்டான பற்றுதலை அதிகப்படுத்திக்கிட்டார், வளர்த்துக்கிட்டார். Then he follows those disciples of Vyasadeva
அப்புறம் அந்த வியாசதேவரோட சிஷ்யர்களை அவர் பின்தொடர்ந்து போனார். Then he came to know that these are verses from Bhagavatam. Then he also submitted himself to Vyasadeva and he heard and learned Srimad Bhagavatam. அதுக்கப்புறம் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட ஸ்லோகங்கள் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வியாசதேவர்கிட்ட அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவர் கற்றுக்கிட்டார். So later on, after learning all this, again he went back. இது எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்ட பிறகு மறுபடியும் அவர் கிளம்பி போயிட்டார். So still Vyasadeva wanted Shukadeva Goswami. So therefore we see here that what he did, he created a duplicate Shukadeva. அப்போ மறுபடியும் வியாசதேவருக்கு தன்னோட மகன் வேணும் அப்படிங்கிறதால அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு போலியான சுகதேவரை உருவாக்கிக்கிட்டார். மறுபடியும் நகல் சுகதேவரோட ஒரு நகலை உருவாக்கிட்டார். Xerox copy. Several times we also think, if we could make us into 2-3 forms, then we could do this at one time, we could do that another time. நம்ம கூட சொல்லியிருப்போம், நம்மளே 2-3 பேரை பிரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஒரே நேரத்தில் இங்கே ஒருத்தர் இருக்க முடியும், அங்கே ஒரு வேலை செய்ய முடியும், இங்கே ஒரு வேலை செய்ய முடியும் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? Some yogis can do that. சில யோகிகள் இதை பண்ண முடியும். But they also, even though they can have different forms, all forms they act simultaneously, same action. அவங்க வெவ்வேறு சில யோகிகள் வெவ்வேறு ரூபங்களை பிரிஞ்சுக்கிட்டா கூட அந்த ரூபங்கள் எல்லாமே ஒரே செயலை தான் செய்ய முடியும். So because Shukadeva Goswami was a Parivrajaka-acharya, he just left from there. சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரிவ்ராஜகாச்சாரியரா இருந்ததால அவர் உடனடியாக வீட்டை விட்டு வெளியேறிட்டார். And later when there was need, அதுக்கப்புறம் எப்போ ஒரு தேவை வந்ததோ, then he appears on that spot without anybody's invitation. அந்த இடத்துல யாரோட அழைப்பும் இல்லாம அந்த இடத்துல தோன்றுறார். Means we saw Parikshit Maharaj when he was cursed that he will die in 7 days. நம்ம பார்க்குறோம் பரீட்சித் மகாராஜா 7 நாள்ல மரணம் அடைஞ்சிருப்பாருங்கிற சாபம் கிடைக்குது அவருக்கு. Immediately what he did, he went to Ganges and then he said I will fast for next 7 days and then I will give up my body. உடனடியாக அவர் என்ன பண்றார், கங்கை கரைக்கு போறார். நான் 7 நாள் உபவாசம் இருந்து நான் என்னோட உடலை விட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி. So all the sages, great minded persons, everybody came and assembled there to witness this incident. அங்க எல்லா சாதுக்களும் நல்ல நிறைய ஞானிகளும் அந்த இடத்துல வந்திருந்தாங்க அந்த சம்பவத்தை பார்க்கிறதுக்காக. They know this is a great thing which is going to happen. இங்க ஒரு உன்னதமான ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுது அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. What is that great thing? He is going to die. What is the great? என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் இதுல, அவர் மரணம் அடைய போறார். Great thing is same Parikshit Maharaj was saved from Ashwatthama's Brahmastra when he was within the womb by Lord himself. அந்த பரீட்சித் மகாராஜா தான் அஸ்வத்தாமனோட பிரம்மாஸ்திரத்துல இருந்து அவரோட தாயோட கர்ப்பத்திலேயே காப்பாற்றப்பட்டவர் கிருஷ்ணரால. So if from that situation he is being protected by the Lord, then what about this curse of a small Brahmana boy? அந்த சூழ்நிலையில இருந்தே பகவானால காப்பாற்றப்பட்டவர்னா இந்த ஒரு சின்ன பிராமண பையனோட சாபம் அவரை என்ன பண்ணும்? That means there is some other higher cause for this curse. அப்படினா இந்த சாபத்துக்கு ஏதோ ஒரு இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு உயர்ந்த காரணம் இருக்கணும். So therefore they all came and assembled there. அதனால எல்லாரும் அங்க வந்து கூடினாங்க. And Parikshit Maharaj being a great devotee of the Lord, பரீட்சித் மகாராஜ் பகவானோட மிக சிறந்த பக்தரா இருந்ததால he puts 2 questions in front of them. அவர் அந்த சாதுக்கள் கிட்ட 2 கேள்வியை சொன்னார். He asked them, what is the prime duty of a human being? ஒரு மனிதனோட மிக முக்கிய கடமை என்ன? And second question was especially of a dying man. குறிப்பா மரணம் அடைய போற ஒரு மனிதனோட கடமை என்ன? Please you discuss among yourself and tell me the best one. நீங்க உங்களுக்குள்ள விவாதிச்சு தயவு செய்து எனக்கு ஒரு நல்ல பதில் சொல்லுங்க. So many great sages were there. And சிறந்த முனிவர்கள் நிறைய பேர் அங்க இருந்தாங்க. Narada was there, Vyasa was there. நாரதர் அங்க இருந்தார், வியாசர் அங்க இருந்தார், Vashishta, everybody were there. வசிஷ்டர் மற்ற நிறைய ரிஷிகள் அங்க இருந்தாங்க. But nobody could tell immediately what was that prime duty. யாராலையும் அந்த முக்கியமான கடமை என்ன அப்படிங்கறத யாராலையும் சொல்ல முடியல. Then Bhagavatam says yadrichaya. In Tamil also we have that word yadrichaya. பாகவதத்துல சொல்ல ஒரு வார்த்தை குறிக்கப்பட்டிருக்கு எதேர்ச்சையா. அத தமிழ்ல கூட இருக்குல எதேர்ச்சையா அப்படினு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம. By the will of Supreme Lord, Shukadeva Goswami comes there. அங்க பகவானோட விருப்பத்தின் பேர்ல சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்க வரார். Then everybody offers respects to Shukadeva Goswami. எல்லாரும் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு வணக்கங்களை செலுத்துறாங்க. And according to the personalities, Shukadeva Goswami also in turn offered obeisances with someone, shook hands with someone. He respected few, means he gave his obeisances to some
other personalities. சுகதேவ கோஸ்வாமியும் அங்க இருந்தவங்களோட நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் சிலருக்கு நமஸ்காரம் பண்றார், சிலரை கை குலுக்குறார், கட்டி தழுவுறார், ஒரு சிலர் இவருக்கு நமஸ்காரங்கள் பண்றாங்க. Then from the second canto of Bhagavatam, if we saw Shukadeva Goswami start speaking from the second canto of Bhagavatam. அப்போ ஆனா உண்மையிலே நம்ம பாகவதத்துல பார்த்தோம்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 2வது காண்டத்துல இருந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி பேச ஆரம்பிக்கிறார். And he begins his speech by the answers for these 2 questions. அவர் எப்படி பேச ஆரம்பிக்கிறார்னா இந்த 2 கேள்விக்குரிய பதில்கள்ல தான் பேசவே ஆரம்பிக்கிறார். And he says the prime duty of a human being is to hear the glories of the Lord and chant his glories. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மனுஷனோட முக்கியமான கடமை என்னன்னா பகவானோட புகழை கேட்கறதும் அவரோட புகழை பேசுறதும். Human beings have so many things to speak, hear. Shrotavyadini Rajendra Nrinam Santi Sahasrashah. மக்களுக்கு பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. But no use of these mundane things. ஆனா இந்த பௌதிக விஷயங்களால ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது. So we should therefore hear about Supreme Lord and chant his glories. அதனால நம்ம பகவானோட புகழை கேட்கணும், அவரோட புகழை பாடணும். That will make us perfect. அது நம்மளை பக்குவமானவர்களா மாற்றும். And Shukadeva Goswami achieved perfection by speaking Bhagavatam. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசுறதன் மூலமாவே பக்குவம் அடைஞ்சார். And he is one of the authorities for Srimad Bhagavatam. அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட அதிகாரிகள்ல ஒருத்தர். There are 12 Mahajanas mentioned whom we should follow in our devotional life. அங்க 12 மகாஜனங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. நம்ம பக்தி தொண்டுல யாரை பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி. There are so many great personalities, especially these 12 are mentioned. Among one of them is Shukadeva Goswami. நிறைய பக்தர்கள் இருக்காங்க ஆன்மீகத்துல முன்னேறினவங்க. ஆனா குறிப்பா இந்த 12 பேர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதுல ஒருத்தர் சுகதேவ கோஸ்வாமி. Then how much great personality he is. அப்படினா அவர் எவ்வளவு ஒரு சிறந்த நபரா இருக்க முடியும். And similarly there are 9 ways of performing devotional service are mentioned. அதே மாதிரி 9 விதமான பக்தி தொண்டு வழிமுறைகளும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. So these are the 9 devotional process. Prahlad Maharaj himself in the 7th canto of Bhagavatam mentions this. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7வது காண்டத்துல பிரஹலாத் மகாராஜர் இந்த 9 பக்தி தொண்டு வழிமுறைகளை குறிப்பிடுறார். Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam, Iti Pumsarpita Vishnu, Bhaktis Chennava Lakshana, Kriyeta Bhagavad Yadda, Tanmanye Dheetam Uttamam. So one who engages in this, he is Dheetam Uttamam, he is the topmost personality. யார் ஒருத்தர் இந்த பக்தி தொண்டு வழிமுறைகளில் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க தான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்த நபர் அப்படின்னு பிரகலாதர் சொல்றார். And Shukadeva Goswami, he spoke this Srimad Bhagavatam and attained perfection by speaking. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசுறதாலேயே இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி பக்குவ நிலை அடைந்தார். And by hearing from him, who heard from him? அவர்கிட்ட கேட்கறது மூலமாவே யார் அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டது? Parikshit Maharaj. பரீட்சித் மகாராஜ். So he attained perfection of hearing. அவர் கேட்டதன் மூலமா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டதன் மூலமாவே வாழ்க்கையில பக்குவ நிலை. So therefore similarly if we can also mold our life in such a way that we hear from Shukadeva Goswami, then we can also achieve perfection like Parikshit Maharaj. நம்மளும் நம்மளோட வாழ்க்கைய வடிவமைச்சுக்கணும். சுகதேவ கோஸ்வாமிட்ட இருந்து நேரடியாக கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போ நம்மளும் பரீட்சித் மகாராஜா மாதிரியே பக்குவ நிலை அடைய முடியும். So hearing from Shukadeva Goswami means hearing from the parampara, those who follow him. சுகதேவ கோஸ்வாமிட்ட இருந்து கேட்கிறதுனா என்ன? சுகதேவ கோஸ்வாமி பரம்பரையில இருந்து கேட்கிறது. So therefore daily we should hear from Prabhupada, read Prabhupada lectures and those other devotees, those who are following the footsteps of Prabhupada. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட புத்தகங்கள் உபன்யாசங்களை கேட்கணும். அவரை பின்பற்றுற பக்தர்கள் கிட்ட இருந்தும் நம்ம கேட்கணும். By that we can also one day become pure devotee like them. அப்போ நம்மளும் ஒரு நாள் தூய பக்தராக முடியும். And the Lord wants that. பகவான் அதை விரும்புறார். Lord likes to be under his devotees control. பகவான் தன்னோட பக்தர்களோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்க விரும்புறார். So today is the beginning of auspicious month of Kartik. இன்னைக்கு ரொம்ப மங்களகரமான கார்த்திக் மாசம் தொடங்குது. We know normally we say Krishna Janmashtami is very important festival for us. Radhashtami is very important festival for us. நமக்கு ஜென்மாஷ்டமி ரொம்ப முக்கியமான திருவிழா, ராதாஷ்டமி ரொம்ப முக்கியமான திருவிழா, கௌர் பூர்ணிமா, ராமநவமி. But all these festivals we celebrate for one day. ஆனா இந்த திருவிழாக்கள் எல்லாமே நம்ம ஒரே ஒரு நாள் தான் கொண்டாட போறோம். But this Damodar Leela of Supreme Personality of Godhead, where the Lord gets
under the control, where the Lord comes under the control of his devotee. ஆனா இந்த தாமோதர் லீலையில பகவான் தன்னோட பக்தரோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வர்ற இந்த லீலையானது we celebrate for one full month. நம்ம ஒரு முழு மாசமும் கொண்டாடுறோம். Any other religion people, they cannot understand that. மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவங்களால இதை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. How can Lord come under control of someone? எப்படி பகவான் கடவுள் ஒருத்தரோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வர முடியும்? For them, God means God is great. மற்றும் எல்லாருக்குமே கடவுள்னா கடவுள் மிக சிறந்தவர். He provides us our daily bread. அவருக்கு நமக்கு தேவையான தினசரி உணவை அவர் வழங்குறார். But here we see Yashodama with stick, she is running behind Krishna and Krishna in fear crying. ஆனா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் யசோதாம்மா சின்ன குச்சியோட கிருஷ்ணர் பின்னாடி ஓடுறார், கிருஷ்ணர் அலறார். Supreme Lord is crying. முழுமுதற் கடவுள் அழுகிறார். So very wonderfully it is described, and very nice song is given, Damodara Ashtakam, in this 8 prayers. ரொம்ப அற்புதமான பாடல் தாமோதர அஷ்டகத்தினால இது விளக்கப்பட்டிருக்கு. 8 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது. So therefore, daily evening after our Gaura Arati happens at 6:30 p.m. and then after the Gaura Arati 7 o'clock in the evening we do this Damodara Ashtaka Kirtan. நம்ம தினசரி சாயங்காலம் 6:30 மணிக்கு கௌர ஆரத்தி இருக்கும். அந்த கௌர ஆரத்தி முடிஞ்ச உடனே 7 மணிக்கு இந்த தாமோதர ஆரத்தி நிகழ்ச்சி இருக்கும். So from today onwards this festival is beginning. இன்றையிலிருந்து இந்த திருவிழா தொடங்குது. For next 1 month we have. அடுத்த ஒரு மாசத்துக்கு இது இருக்கும். And everybody gets opportunity to offer ghee lamp to Damodar. ஒவ்வொருத்தருமே நெய் விளக்க பகவானுக்கு தாமோதரருக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். In Hari Bhakti Vilas there are so many descriptions given that how by fasting or by offering our deepas during this Kartik month can benefit one in his devotional life. ஹரி பக்தி விலாசத்துல நிறைய வழிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. உபவாசத்தின் மூலமாவோ அல்லது பகவானுக்கு நெய் விளக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுல என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. So even without knowing them, even without understanding them, still if we offer, Lord accepts that. அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம தெரிஞ்சுக்காம கூட நம்ம இதெல்லாம் அர்ப்பணிச்சாலே பகவான் ஏத்துக்கிறார். By knowing them it will benefit us more, but even if we feel that I don't know all those things, still no problem. You come every day, sit with us and then chant the Damodara Ashtaka prayers, then offer the lamp to Supreme Lord, get benefited. அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காமலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணோம்னா இன்னும் நிறைய பலன் உண்டு. ஆனா அதெல்லாம் ஐயோ எனக்கு இவ்வளோ சாஸ்திரங்கள்லாம் தெரியாதுன்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. சாயங்காலம் வாங்க, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தாமோதர அஷ்டகம் பாடி பகவானுக்கு நெய் தீபம் அர்ப்பணிக்கலாம். கிருஷ்ணர் ஏற்றுப்பார். So please bring your friends, relatives, whomever you can. உங்களோட நண்பர்கள், உறவினர்கள் எவ்வளோ பேரை கூட்டிகிட்டு வர முடியுமோ தயவுசெய்து கூட்டிகிட்டு வாங்க. So this is our kind request and invitation for everyone. இது நம்மளோட பணிவான வேண்டுகோள், எல்லாருக்குமான அழைப்பு. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Any questions or comments? ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லலாம். Corrections? Yes, bro. So இங்கே சுக்கரோட மகள் சத்திரியருக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ வியாசதேவர் ஒரு பிராமணர். ஸோ சுக்கதேவ கோஸ்வாமி அந்த சுக்கரும் ஒரு பிராமணராக தான் இருக்கணும். ஸோ அவர் ஒரு பிராமணரோட மகளை எப்படி சத்திரியருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க? ஸோ அந்த பிரதிலோமா அனுலோமா அதை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி. Few days back we read one verse. சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் படித்தோம். So there we read so how they achieved the position of brahmanas. அங்கே நம்ம பிராமணர்களோட நிலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம். நம்ம From King Hasti came 3 sons named Ajamida, Dvimida and Purumida. ஹஸ்தி மகாராஜனிலிருந்து அஜமீடா, த்விமீடா, புருமீடா ஆகிய 3 மகன்கள் வந்தனர். The descendants of Ajamida headed by Priyameda all achieved the position of brahmanas. பிரியமேதன் முதலான அஜமீடனின் வம்சத்தவர்கள் எல்லாரும் பிராமணர்களின் அந்தஸ்தை பெற்றனர். Then Prabhupada explains in the purport that by having the quality, what kind of quality they have, that decides whether one is a brahmana or kshatriya. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளுரையில் விளக்குறார், யார் ஒருத்தர் எந்த குணங்கள்ல இருக்காங்களோ அதுதான் அவங்கள பிராமணரா சத்திரியரா அப்படின்னு நிர்ணயிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. So then from Brihamida onwards, Ajamida,
So we can see then from there the discussion continues. நம்ம இந்த பிருகம் மீடாலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து இவங்க எல்லாருமே இந்த வரையறைகள் தொடங்குது அப்படியே. Okay. So therefore, according to their quality, they were considered as Brahmanas. ஸோ அப்போ குணங்களின் அடிப்படையில் அவங்க பிராமணர்களாக கருதப்பட்டாங்க. So this is very important for modern society from our side to clarify. இது நம்மளோட பக்கத்துல இருந்து நம்ம விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியது இந்த நவீன சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. So people immediately condemn Krishna or ISKCON for speaking about this caste system. மக்கள் கிருஷ்ணரையும் இந்த இஸ்கானையும் ரொம்ப நிந்திக்கிறாங்க. நம்ம இந்த ஜாதி அமைப்பை பத்தி பேசுறோம். Oh, you are again dividing people Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. நீங்க மறுபடியும் மக்களை பிரிக்கிறீங்க, பிராமணா, க்ஷத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. You should not differentiate people. நீங்க மக்களை பிரிக்க கூடாது. Everyone has same body, same one head, two hands, two legs. எல்லாருக்கும் ஒரு தலை, ரெண்டு கை, ரெண்டு கால் தானே இருக்கு. Why you are differentiating them? ஏன் பிரிக்கிறீங்க? But this is not according to birth. இது பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது. People normally think these divisions are based on one's birth. மக்கள் பொதுவா என்ன நினைக்கிறாங்க? இது பிறப்பின் அடிப்படையில் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. Krishna says chaturvarnyam maya shrishtam guna karma vibhagashah. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார், so these four divisions are made by me according to one's action, guna karma and இந்த qualities. நாலு பிரிவுகள் அவங்களோட செயல்கள்னாலையும் குணத்தின் அடிப்படையிலும் என்னால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். So therefore in ISKCON, அதனால நம்ம இந்த இஸ்கான்ல you can see when anybody comes for practicing this Krishna consciousness, கிருஷ்ணனோட பயிற்சி பண்றதுக்கு யார் வந்தாலும் சரி, nobody is ever asked which caste you belong to, யாருமே கேட்டதே கிடையாது நீங்க எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி, or which religion you belong to. நீங்க எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Anybody was asked when they came for the first time? நீங்க முதல் முறையா கோயிலுக்கு வந்தப்ப யாரா கேட்டாங்களா உங்கள்ட்ட? They will ask from which place you are coming from. நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து வரீங்கன்னு கேட்டாங்க. Because so the devotees can come to your place and then make you Krishna conscious. அதனால பக்தர்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்து உங்களை கிருஷ்ணனோடவர்களா ஆக்க முடியும் அப்படிங்கறதால. So that is the only question we ask. அது ஒரே கேள்வி தான் நம்ம கேட்போம். And we request everyone to chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. நம்ம வேண்டுகோள் என்ன, எல்லாருக்கும் வேண்டுகோள் மட்டும் வைப்போம். என்னன்னா எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 அப்படிங்கிற பகவானோட நாமத்தை உச்சரிங்க. This is the essence. இதுதான் சாரம். Shukadev Goswami concludes Srimad Bhagavatam with this. சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இதை சொல்லி தான் முடிக்கிறார். He says Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam Pranamo Dukkha Shamanas Tam Namami Harim Param. He says Nama Sankirtanam Yasya, by chanting the holy name of the Lord, Sarva Papa Pranashanam, all the sins can be eradicated. பகவானோட திருநாம சங்கீர்த்தனம் தான் எல்லா பாவங்களையுமே போக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றார். And here we can see, we have carved few shlokas in these beams. This side every shloka is mentioning the glories of the Supreme Lord. நம்ம இங்க பார்க்கலாம் சில ஸ்லோகங்கள் நம்ம இங்க மேல அந்த பீம்ல செதுக்கி வச்சிருக்கோம். இந்த பக்கம் இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே பகவானோட திருநாமத்தோட புகழ சொல்லக்கூடியது. ஹரேர் நாம இவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தேவ கதிரண்யதா. In this Kali Yuga, there is no other way than chanting the holy name of the Lord, chanting the holy name of the Lord, chanting the holy name of the Lord, Hari. பகவான் ஹரியோட நாமத்தை சொல்றதை தவிர்த்து, பகவான் ஹரியோட நாமத்தை சொல்றதை தவிர்த்து இந்த கலியுகத்துல வேறு கதி இல்லை. In same verse 3 times it is mentioned. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலே 3 முறை சொல்லப்பட்டிருக்கு. To signify the importance. முக்கியத்துவத்தை காட்டுறதுக்காக. One time if we tell something we may hear or we may not hear. ஒரு தடவை மட்டுமே சொன்னா நம்ம சில சமயத்துல கேட்போம், சில சமயத்துல கவனக்குறைவோட விட்டுருவோம். We get into this ear and then comes out of this ear. இந்த காதுல வாங்கி இந்த காதுல விட்டுருவோம். When it is said 2 times, at least we give some attention. 2 முறை சொன்னா கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். When it is given 3 times, 3 முறை சொல்லப்பட்டிருக்கு. We should understand how much importance is. நம்ம சொல்லணும் இது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So like every verse, every page of Srimad Bhagavatam helps us in realizing this. ஒவ்வொரு பாகவதத்தோட ஒவ்வொரு பக்கமுமே இதை உணர்றதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. Just one thing, very nice speciality of Srimad Bhagavatam is explained in Tattva Sandarbha of Jiva Goswami. It is mentioned.
ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட ஒரு சிறப்பு அம்சம் தத்துவ சந்தர்பால ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமியால விளக்கப்பட்டிருக்கு. There are so many, means there are 4 Vedas, so many Puranas, Upanishads, so many literatures are there. நிறைய வேத இலக்கியங்கள் இருக்கு, 4 வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. But Srimad Bhagavatam has a special stand. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு ஒரு சிறப்பான அந்தஸ்து உண்டு. So he quotes a verse that says Vedof Puranam Kavyam cha Prabhur Mitram Priyevacha. Vedas, Puranam, Kavyam. There are 3 things: Vedas, Puranas and poems. Kavyas. வேதங்கள், புராணங்கள், காவியங்கள் அப்படின்னு 3 விஷயங்கள் இருக்கு. Vedof Puranam Kavyam cha Prabhur Mitram Priyevacha Bodayanti iti hif prahus. So he says Vedas, they teach one like Prabhu, like master. வேதங்கள் எஜமானரை போல் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். Normally some teacher, some master teaches us some things. இப்போ ஒரு எஜமானர் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாருன்னா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி வேதங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும். They will be very strict with us. அவங்க நம்மகிட்ட கொஞ்சம் கடுமையாவே நடந்துப்பாங்க. Correct? If you don't follow, stand up on the bench. நீங்க சொல்றதை பின்பற்றலனா மேஜை மேல ஏறி நில்லுங்க. Get out of the class. வகுப்பை விட்டு வெளியே போங்க. You have this punishment, write same thing 10 times. உங்களுக்கு இது தண்டனை கொடுக்கிறோம், 10 முறை இந்த விஷயத்தை எழுதிட்டு வாங்க. So master is strict. Master means strict. அந்த எஜமானர் அப்படின்னா கொஞ்சம் கடுமையா நடந்துப்பார். So Vedas teaches like Prabhu, master. வேதங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எஜமானர் மாதிரி சொல்லி கொடுக்க கூடியது. Prabhu, Veda of Puranam. Second is Purana. ரெண்டாவது புராணம். Puranas teach like a friend. புராணம் ஒரு நண்பன் மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும். So we know how friends normally help us. நண்பர்கள் எப்படி உதவிக்குவாங்கங்கிறது நமக்கு தெரியும். And Kavya, poems, they teach instructions like how a lover will teach. காவியங்கள் எப்படி ஒரு காதலன் சொல்லி கொடுப்பானோ அது மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும். Vedof Puranam Kavyam cha Prabhur Mitram Priyevacha. So these Vedas teaches like Prabhu and Puranas teaches like a friend, Kavyas teaches like how a lover will teach. இந்த வேதங்கள் வந்து ஒரு எஜமானரை போல சொல்லி கொடுக்கும், புராணங்கள் வந்து ஒரு நண்பனை போல சொல்லி கொடுக்கும், காவியங்கள் ஒரு காதலனை போல சொல்லி கொடுக்கும். Bodayanti iti hif prahus Trivid Bhagavatam punaha. Bhagavatam teaches in all these 3 ways. ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த எல்லா 3 வகையான விஷயங்கள் 3 விதத்திலையும் சொல்லி கொடுக்கும். So Shukadeva Goswami spoke Srimad Bhagavatam. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசுறார். From him Suta Goswami heard and then he spoke in front of Naimisharanya sages. அவர்ட்ட இருந்து சூத கோஸ்வாமி கேக்குறார், அவர் அடுத்து நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள்ட்ட பேசுறார். So Shukadeva Goswami spoke in all these 3 different ways. சூத கோஸ்வாமி இந்த 3 சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த 3 விதத்திலயுமே பேசுறார். Like a master, like a friend and like a lover. எஜமானர் மாதிரியும் நண்பர் மாதிரியும் காதலர் மாதிரியும் பேசுறார். So in all methodology, Shukadeva Goswami uses to help us. இந்த எல்லா விதமான வகைகளையுமே சுகதேவ கோஸ்வாமி பயன்படுத்துறார். எதுக்காகனா நம்மளோட நன்மைக்காக. To make us Krishna conscious person. நம்மள கிருஷ்ணோணர் உள்ள ஒரு நபராக்கணும்ங்கிறதுக்காக. We should not waste our life unnecessarily. நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம தேவையில்லாம வீணடிக்க கூடாது. So we remembered that when we were in the womb, but now we have forgotten. நமக்கு தெரியும் நம்ம கர்ப்பத்துல இருந்தோங்கிறது இருக்கு, அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம், ஆனா இப்போ நம்ம மறந்துட்டோம். So now again we are able to remember again by beautiful messages of Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட இந்த அழகான செய்தியில இருந்து நம்மளால அது எல்லாத்தையுமே மறுபடியும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சது. So our kind request, உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பணிவான வேண்டுகோள், if anybody does not have Srimad Bhagavatam at your home, உங்க வீட்ல யாரோட வீட்ல எல்லாம் இன்னும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இல்லையோ, please get a set of Srimad Bhagavatam. தயவு செய்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் செட் உங்க வீட்ல வாங்கி வைங்க. Because when Krishna left this material world after his pastimes, கிருஷ்ணர் தன்னோட லீலைகள்லாம் முடிச்சு இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு போன பிறகு, this material world is full of darkness. இந்த முழு பௌதிக உலகமே இருள்ல மூழ்கிடுது. Then Krishna gave this Bhagavatam. அப்போ கிருஷ்ணர் இந்த பாகவதத்தை கொடுத்தார். So this Bhagavatam, each and every canto represents the form of Supreme Lord. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட ஒவ்வொரு காண்டமே பகவானோட ரூபத்தை, முழுமுதற் கடவுளோட ரூபத்தை பிரதிபலிக்க கூடியது. First 2 cantos represent the lotus feet of the Lord. முதல் 2 காண்டங்கள் பகவானோட திருவடியை குறிக்க கூடியது. Then the next cantos represents his thighs. அடுத்த 2 காண்டங்கள் அவரோட தொடையை குறிக்க கூடியது. Then stomach, then chest, then neck. Then the 10th canto represents the lotus face of Supreme Lord. அடுத்து வயிறு, மார்பு, கழுத்து, இந்த மாதிரி 10வது காண்டம் அவரோட முகத்தை குறிக்க கூடியது. So therefore, if we have Srimad Bhagavatam at our house, even if we don't read, even if we don't know how to read, no problem, still Krishna is there. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நம்ம வீட்டில் வச்சிருந்தா
நம்ம படிக்காட்டாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு படிக்க தெரியாட்டாலும் பரவாயில்ல, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வீட்டில் இருக்கிறது கிருஷ்ணர் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி. And Prabhupada has given very wonderful purpose for Srimad Bhagavatam. So, for each and every verse. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பாகவதத்தோட ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்குமே ரொம்ப அற்புதமான பொருளுரைகளை கொடுத்துருக்காரு. So, we should utilize it. We should make use of it. நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கணும். இந்த வாய்ப்பை நம்ம எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கணும். Hare Krishna. Hare Krishna. So, once again we remind everyone, from today onwards, evening we have this Damodara Arati. So, please come and participate. நம்ம மறுபடியும் உங்கள் எல்லாருக்கும் நினைவூட்டுறோம். இன்னைக்கு சாயங்காலத்திலேருந்து சாயங்காலம் 7 மணிக்கு தாமோதர ஆரத்தி தொடங்கும், கௌர ஆரத்திக்கு அப்புறம். ஸோ தயவுசெய்து எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கும். And if possible, try to read this pastime from Krishna book or Srimad Bhagavatam. And கிருஷ்ண புக்ல இருந்து அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து இந்த கிருஷ்ண லீலைகளை படிக்க முயற்சி பண்ணுங்க. Then we will be able to appreciate even more. அப்போ நம்ம இன்னும் இதை மேலும் பாராட்ட முடியும். Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.